Good afternoon, children. This is our ACE English Grammar and Composition class of English, where today we are going to learn about a and the. These are known as articles, and we will begin with chapter 8, that is A and the, page number 25. Read these sentences. Rima wears a new jacket. Rima একটা নতুন জ্যাকেট পরেছে. So use of a is there. Okay? একটা. I have an apple and an orange in my bag. আমার কাছে একটা অ্যাপল আর একটা অরেঞ্জ আছে ব্যাগের মধ্যে. I have a car. The car is blue. আমার কাছে একটি গাড়ি আছে, সেই গাড়িটার রং নীল. তো we can see three statements are there, three sentences are there, and in each sentence we can see the highlighted word a and the. Okay, we use a and an before naming words that are only one in number. আমরা a আর an এর ইউজ ওই ওয়ার্ডগুলোর আগে করি, নাউন্সগুলোর আগে করি যারা সংখ্যায় মাত্র একটি থাকে. We use the when it is clear what we are talking about or when we have already mentioned the naming word before. The এর ইউজ আমরা কখন করি? যখন আমরা শিওর হয়ে জানি যে আমরা কিসের বিষয়ে কথাটা বলছি, কোনো একটা স্পেশাল নেমের বিষয়ে বলছি কথাটা. টাইম তার কোনো একটা স্পেশালিটি বলছি, সেকেন্ড টাইম যখন আবার সেম ওয়ার্ডটা ইউজ হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ডটা, তখন আমরা the এর ইউজ করছি. এবার প্রশ্ন উঠছে, আমরা যখন একটা নেমিং ওয়ার্ডের ব্যাপারে বলছি, তাহলে এ আর অ্যান দুটোই কেন ইউজ হচ্ছে আলাদা আলাদা জায়গায়? Why a and an is being used for naming words that are only one in number? And when are we using it? A is used with all the consonant sounds. আমরা জানি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে there are 5 vowels A, E, I, O, U, and all the rest alphabet letters are consonant. We have total of how many alphabets? 26 letters in English alphabet. Out of them টোটাল 26টা লেটার্স আছে ইংলিশ অ্যালফাবেটে, তার মধ্যে এ, ই, আই, ও, ইউ, এই 5টা, these 5 are vowels, and rest 21 consonants are there. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So these are all, and B is also consonant. So we have 21 consonant sounds. কিছু কিছু জায়গায় যেমন honest, HONEST, আমরা হনেস্ট বলি না, আমরা অনেস্ট বলি. এইচটা সাইলেন্ট হয়ে যায়. In some places like HONEST, honest, here H is silent. We pronounce it as honest. O sound comes out. For such words we use a and an before them. Okay, so and also when the word is MLA, MP, so
Here we use an because m যখন বলছি এর উচ্চারণ হচ্ছে, ওকে, MLA এর উচ্চারণ আসছে, ময়ের উচ্চারণ আসছে না, কিন্তু অয়ের উচ্চারণ আসছে, MLA. তো in words like MLA, MP we use an. So now let us begin with the chapter. Complete these sentences with a or an. The first one, as you can see, I am Suresh Krishnan. I am in class 2. I live in a town called Panvel. আমার নাম সুরেশ কৃষ্ণন, আমি ক্লাস 2তে পড়ি, আমি একটি জায়গায় থাকি, একটি শহরে থাকি, তার নাম হচ্ছে পানভেল। My father is dash engineer. Now E is a vowel sound word, so therefore we will write an. My father is an engineer. He works on dash oil rig. উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, উনি অয়েল যেখানে উৎপাদন হয় সেখানে চাকরি করেন। সো অয়েল ও, সো উই উইল রাইট ডাউন হি ওয়ার্কস অন অ্যান অয়েল রিগ। মাই মাদার ইজ ড্যাশ আর্কিটেক্ট। আমার মা একজন আর্কিটেক্ট। মাই মাদার ইজ an architect because A is again a vowel sound letter. She works in dash office. She works in an office because again we have O. Office starts with the letter O. I have dash young sister and dash elder brother. I have a younger sister and an elder brother because Y is consonant sound and therefore younger, before younger we will apply A, whereas elder is a vowel sound word E, so we will use an. So we will use an. Look, my younger sister is holding dash lollipop. দেখো আমার ছোট বোন কি ধরেছে, একটা ললিপপ ধরেছে। সো L is a consonant sound letter, so we will apply A before lollipop. So my younger sister is holding a lollipop. My elder brother is dash teacher. My elder brother is a teacher. A teacher কেন বলছি, because T is a consonant sound letter and the word teacher is starting with T, so we will apply A before that. He teaches in dash school. উনি একটা স্কুলে পড়ান। He teaches in a school. So this is how you will fill up number A. Coming to B. Complete these sentences with a, an or the. এখানে এ অ্যান্ড দ্য তিনটেই তোমাকে যে কোনো একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা হবে, সঠিক যেটা হবে সেটা ইউজ করতে হবে। মুন্সি স ড্যাশ ইগল ইন ড্যাশ কেজ। মুন্সি স অ্যান ইগল ইন আ কেজ। ড্যাশ ইগল এসকেপড ফ্রম দ্য কেজ। এখানে কি হবে, দ্য ইগল এসকেপড ফ্রম দ্য কেজ। এখানে দু জায়গায় আমি দ্য কেন লাগালাম, বিকজ ফার্স্ট সেন্টেন্সে দেখো ইগল আর কেজ দুটোই একবার ইউজ হয়ে গেছে এবং আমরা একটা স্পেশাল ইগল আর একটা স্পেশাল কেজের ব্যাপারে বলছি। যেই ইগলটা কেজের মধ্যে ছিল বা যেই কেজের মধ্যে ইগলটা ছিল সেইটার মধ্যে থেকে ইগলটা পালিয়ে গেছে, সো এখানে দুটো জায়গাতেই আমরা দ্য ইউজ করব। দ্য ইগল এসকেপড ফ্রম দ্য কেজ। নাম্বার 2, Tarun wrote dash letter to his friend. Tarun wrote a letter to his friend because L is a consonant sound letter and the word letter begins with L.
So we will apply A. He posted dash letter from dash post office. Here, letter and post office are specific. So, he posted the letter from the post office. সে একটা স্পেসিফিক চিঠি কোথা থেকে পাঠিয়েছে? পোস্ট অফিস থেকে। অন্য কোনো জায়গা থেকে তো পাঠায়নি, পোস্ট অফিস থেকে পাঠিয়েছে। সো হি পোস্টেড দ্য লেটার ফ্রম দ্য পোস্ট অফিস। ওকে, নাম্বার 3, সতীশ ইজ ড্যাশ ওবিডিয়েন্ট বয়। ওবিডিয়েন্ট আজ্ঞাকারী। ওবিডিয়েন্টের দেখো আগে ও লাগানো আছে, দ্যাট মিন্স ওবিডিয়েন্ট ইজ আ word that begins with a vowel sound. So before O we will apply an. Okay, so Satish is an obedient boy. Turn to page number 26. Number 4, I have dash teddy bear. Dash teddy bear wears dash bow. I have a teddy bear. Again, because teddy bear, in the word teddy bear, T is a consonant sound letter. So we will use a before the word teddy. Then dash teddy bear wears dash bow. The teddy bear wears a bow. Why we are using the? Because first সেন্টেন্সে অলরেডি আমরা জেনে গেছি যে আমরা কার সম্বন্ধে কথা বলছি, টেডি বেয়ারের সম্বন্ধে কথা বলছি। ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স উই হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্টুড দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট দি টেডি বেয়ার। দেয়ারফর ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স উই উইল ইউজ দ্য ফর টেডি বেয়ার। সেই জন্য সেকেন্ড সেন্টেন্সে যখন আমরা আসছি তখন টেডি বেয়ারের জন্য আমরা দ্য ইউজ করছি। অ্যান্ড একটা বো পড়তে পারে, একটা কোটের মধ্যে তো বা একটা জামার মধ্যে তো একটাই বো পড়তে পারে, সো আ বো। Number 5, dash Ganga flows through India. So Ganga একটা স্পেশাল নদীর নাম, অন্য কোনো নদীর নাম তো গঙ্গা নেই, গঙ্গা একটাই আছে। সো আমরা কি বলবো? The Ganga flows through India. It starts in Himalayas. তো হিমালয় কটা আছে? একটাই হিমালয় পর্বত আছে। সো the Himalayas. The Ganga flows through India. It starts from the Himalayas. Number 6, dash sun rises in dash east and sets in dash west. একটাই সূর্য আছে, যে কোনো জিনিস যখন একটা থাকবে তখন সবসময় মনে রাখবে, তার জন্য আমরা দ্য ইউজ করব। দ্য সান রাইজেস ইন, একটাই ইস্ট আছে আর একটাই ওয়েস্ট সাইড আছে, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ। আমরা জানি আমরা চারটে দিক আছে আমাদের, তার মধ্যে ইস্টও একটাই আছে, ওয়েস্টও একটাই আছে, নর্থও একটাই আছে, সাউথও একটাই আছে। সেজন্য সবগুলোর জন্যই আমরা দ্য ইউজ করব। দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড সেটস ইন দ্য west. So we have completed B. Now coming to C. Page number 28, C. Look at these pictures. Complete the paragraph with a and the. Okay, either you have to use a or an or the, any one. There is a small bed in the room. ঘরটার মধ্যে একটা ছোট্ট খাট আছে। তো একটা খাটের জন্য a small, because s is a consonant sound, কিন্তু রুম তো একটাই, আমরা একটা স্পেশাল রুমের কথা বলছি, সেই জন্য যেহেতু স্পেশাল, the room is a special naming word, therefore we will use the. There is dash table next to dash bed. There is a table next to the bed. এখানে টেবিলের জন্য আ ইউজ করলাম, আবার বেডের জন্য দ্য কেন ইউজ করছি? বিও তো কনসোনেন্ট সাউন্ড, বিকজ দেয়ার ইজ আ টেবল, ওইখানে একটা টেবিল আছে, নেক্সট টু
দ্য বেড। এখানে বেডটা স্পেশাল কি না, একটাই তো বেড আছে রুমের মধ্যে যেটা সম্বন্ধে আমরা কথা বলছি, সেই জন্য এখানে দ্য লাগলো, বিকজ উই আর স্পিকিং অ্যাবাউট আ স্পেশাল বেড, দেয়ারফর উই আর ইউজিং দ্য বিফোর দ্য ওয়ার্ড বেড। There is dash red bag on dash floor. এখানেও দেখো red and floor both are starting with consonant sounds, but there is a red bag on the floor. আমি বলছি কেন, because একটা লাল ব্যাগ কোথায় আছে, ফ্লোরের ওপরে। আমি একটা স্পেশাল ফ্লোরের ওপরে বলছি, এটা আমার বাড়ি তোমার বাড়ির ফ্লোর নয়, এটা এই যে পিকচারে যে ফ্লোরটা আছে সেইটার সম্বন্ধেই বলছি। সেই জন্য মেঝেটা যেটা এই পিকচারে আছে সেইটার ওপরে লাল ব্যাগ আছে, সেই জন্য একটা স্পেশাল ফ্লোর এখন স্পেশাল হয়ে গেল, সেই জন্যে ফ্লোরের আগে আমি দ্য লাগালাম, বিকজ নাও ফ্লোর হ্যাজ বিকাম স্পেশাল। There is dash carpet on dash floor. There is a carpet on the floor. ফ্লোরটা একটাই, কিন্তু কার্পেটটা কার ওপরে আছে, ফ্লোরের ওপরে আছে, ফ্লোরের ওপরে একটা কার্পেট আছে, সো উই হ্যাভ ইউজ দ্য টার্ম আ। There is a carpet on the floor. There is also a clock on the wall. ওখানে একটা ঘড়ি আছে, কোথায় আছে, ওইখানে যে ওয়ালটা আছে ওই ওয়ালটার ওপরে আছে, তাই তো, স্পেশাল ওয়াল, সেই জন্য দ্য ওয়াল। কামিং টু বি, দিস ইজ ড্যাশ বাস স্টপ। দিস ইজ আ বাস স্টপ, এটা একটা বাস স্টপ। দেয়ার আর 3 people ওয়েটিং ফর ড্যাশ বাস। দেয়ার আর 3 people ওয়েটিং ফর দ্য বাস। কেন, বাসটা এখানে স্পেশাল, ওরা অটোর জন্য ওয়েট করছে না, ওরা ট্রেনের জন্য ওয়েট করছে না, বাসের জন্য ওয়েট করছে, সেই জন্য যেহেতু বাসটা এখানে স্পেশাল হয়ে গেল, সেই জন্য দে আর ওয়েটিং ফর দ্য বাস। দ্য বাস হ্যাজ জাস্ট রিচড। বাসটা জাস্ট এসেছে। ড্যাশ বাস স্টপ। দ্য বাস হ্যাজ রিচড দ্য বাস স্টপ। Aman and Rita are waiting for their bus. Aman আর Rita তাদের বাসের জন্য ওয়েট করছে। Aman is wearing a dark shirt. Aman একটা ডার্ক রঙের শার্ট পরেছে। Because D is a consonant sound word and dark shirt has come for the first time, we are using Aman is wearing a dark shirt. একটা ডার্ক শার্ট পরেছে। Dash old man is sitting on one of dash seat at dash bus stop. An old man, an old man is sitting on one of the seat. এতগুলো সিটের মধ্যে একটা স্পেশাল সিটে বসেছে, সেই জন্য দ্য সিট অ্যাট দ্য বাস স্টপ, বিকজ আমরা একটা স্পেশাল বাস স্টপের সম্বন্ধে বলছি, সো দ্য বাস স্টপ। কামিং টু নাম্বার সি, দিস ইজ dash tea stall. This is a tea shop. Dash shopkeeper is giving dash man dash cup of tea. The shopkeeper is giving the man a cup of tea. এবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো দ্য আর চেঞ্জ হলো কেন? একটাই শপকিপার আছে, সেই জন্য দ্য শপকিপার। একটা স্পেশাল ম্যানকে দিচ্ছে, সেই জন্য দ্য ম্যান। আর কাপ অফ টি তো অনেকগুলো আছে, তার মধ্যে একটা কাপ দিচ্ছে, সেই জন্যে আ কাপ অফ টি। সো দিস ইজ আ টি শপ। দ্য শপকিপার ইজ গিভিং দ্য ম্যান আ কাপ অফ টি। There are 2 men sitting on dash bench outside dash shop. There are 2 men sitting on bench outside the shop. ওইখানে দুজন লোক আছে, তারা কি করেছে, তারা বসে আছে কিসে, বেঞ্চের ওপরে। কোথায়, দোকানটার সামনে, তো দোকানের বাইরে। একটা স্পেশাল টি শপের ব্যাপারে এখানে কথা বলছি, সেই জন্য টি শপের জন্যে বা শপের জন্যে আমরা দ্য ইউজ করব, বিকজ স্পেশাল দোকানের কথা বলছি। আর একটা বেঞ্চ রাখা আছে, বেঞ্চ তো আর বেশি নেই, একটাই আছে। সো দ্য
the two men sitting on a bench. There are two men sitting on a bench outside the shop. One man is drinking a glass of hot tea. তাদের মধ্যে একজন লোক এক গ্লাস গরম চা খাচ্ছে. So you can understand hopefully where to use a, an or the. Grammar activity. List 6 things that you can see near your house. Write a or an before them. Remember, there should be only one of each thing. Then describe that thing using the. For example, a park, an onion seller, the big park, the big onion seller. Suppose আমি বলছি I have a computer. The computer is very ইউজফুল. তো এখানে আমি কি করলাম, প্রথমবার বললাম আমার কাছে একটা কম্পিউটার আছে, কিন্তু আমি আমার স্পেশাল কম্পিউটার সম্বন্ধে যেহেতু বলছি, তখন সেকেন্ড টাইম যখন আমি বললাম তখন বললাম দ্য কম্পিউটার ইজ ভেরি ইউজফুল. তো দ্য লেগে গেল. কম্পিউটার কিন্তু সেমই রইল, কিন্তু যেহেতু আমি প্রথমবার বলেই নিয়েছি যে আমার কম্পিউটারটা আছে, সেই কম্পিউটারটা খুব ইউজফুল.